जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ए चैनल को। तो बंधुगण आजिर एही वीडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक खास हेबा पई जाउअछि, बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। तेणु जो माने कर्कट राशि व्यक्ति विशेष अटंती से माने आजिर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने आजिर एही वीडियो रे जानिबा पई पाइबे जे सेमानंकर मार्च मास 2025 रे नवग्रहर स्थिति किपरि रही अछि, सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति संपर्क रे जानिबे। अशुभत्व प्रदान करुतबा ग्रह मानंक पई किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक मध्य एही वीडियो शेष रे जानिबा पई पाइबे। तो बंधुगण एही सबु संपर्क रे संपूर्ण रूप से जानिबा पई आपण हमर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। आउ वीडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं विश्वासर सहकारे आपण जय माता लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। आउ चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियोटी को शेयर मध्य करि दियंतु। तो बंधुगण एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर नवग्रह स्थिति संपर्क रे। तो आमर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु चतुर्थ राशिटी हेउछि कर्कट राशि। तेबे आपणक कुंडलीर तृतीय घरे केतु विराजमान करिसंती, आपणकर अष्टम घरे सूर्यंक सहित शनि विराजमान करिसंती, नवम घरे राहुंक सहित शुक्र एवं बुध विराजमान करिसंती, आपणकर एकादश घरे गुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती, द्वादश घरे मंगल विराजमान करिसंती। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानि नेबा जे एही मार्च मास 2025 रे कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य किपरि रही अछि। तो बंधुगण कुंडलीर प्रथम गृह को स्वास्थ्यर गृह बोली माना जाइथाय, किंतु एठी पंचम घरर स्वामी द्वादश घरे अवस्थान करिसंती एवं गुरु बृहस्पति आपणकर एकादश घरे विराजमान करिसंती। तो एही दुईटी आपणको विशेष रूप से ध्यान देबा पई पड़िबो, काहेकि ना मंगल आपणकर द्वादश घरे अवस्थान करिसंती। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने आपणकर द्वादश घर हेउछि ट्राभेल रो घर। जदि भी किछि आपणकर छोट मोट ट्राभेल गुड़िक हेउछि, आपण यात्रा करूछंती, जहा सहित ट्राभेल करूछंती तांको सहित आपण जमारु भी आर्गुमेंट करंतु नाही, जुक्ति तर्क करंतु नाही, कौनसी कथा गुड़ी को नहीं करी आपण जमारु भी चिड़चिड़ा आपण हुअंतु नाही। जदि एही सब हेउछि आपणकर मुंड व्यथा सहित माइग्रेट आगरु रहितिला, तो एही सब हेबार मध्य आपणकर देखा दउछि। ता सहित आपणकर टेंशन मध्य अधिक मात्रा रे बढ़ी पारे, सेथि प्रति आपण टिके विशेष रूप से ध्यान दियंतु। द्वितीय कथाटी हेउछि आपणकर द्वितीय घरर स्वामी सूर्य आपणकर अष्टम घरे कमजोर अवस्था रे रहिछंती। तेणु आपणकर आखि आउ दांत संबंधित समस्या गुड़िक मध्य देखा देई पारे, काहेकि ना सूर्य हेउचंती आखि एवं दांतर कारक ग्रह। तेणु आपणकर दांत बिंधा एवं आखि रे जड़ा पोड़ा मध्य होई पारे। एही कथा को जदि आपण ध्यान देउछंती तेबे आपणक पई बहुत भल रहउछि, स्वास्थ्य रे किछि आपणकर आउ बड़ समस्या नाही। तो एही दुईटी कथा को आपण ध्यानर सहित पालन करंतु। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर शिक्षा क्षेत्र एही मार्च मास 2025 रे किपरि रहिबा पई जाउअछि। तो बंधुगण आपणक कुंडलीर शिक्षा क्षेत्रर घर हेउछि पंचम घर, आउ आपणकर पंचम घरर अधिपति रहिले मंगल। आपणकर मंगल वर्तमान द्वादश घरे अवस्थान करिसंती। आउ आपण माने तो जानନ୍ତି जे द्वादश घर हेउछि त्रिक भावर घर, आउ खराब रो घर बोली मध्य एहाकु माना जाय। तेणु मंगल मध्य एही मार्च मासटी रे केवल एही द्वादश घरे ही रहिबे, काहेकि ना तांकर कौनसी प्रकार राशिर परिवर्तन करिवार एही मासरे नाही। तेणु आपण केउंथिरे भी तर जमारु भी हुअंतु नाही। पाठ पढ़ा को नहीं करी जदि कौनसी भी डिसीजन आपण नेबा पई चाहुचंती, कौनसी कथा को आपण पाठ पढ़ा को नहीं करी भाबुचंती, तेबे मार्च मासरे आपण जमारु भी सही सब संपर्क रे किछि भी करंतु नाही। आउ जदि भी आपण करिबा पई चाहुचंती ताले 29 मार्च 2025 परे करंतु, एप्रिल रे करंतु, सेईटा आपणक पई भल रहिबो। काहेकि ना 29 मार्च 2025 परे आपणकर जो शनि ढेया चलीछि ताहा परिवर्तन हेबा पई जाउछि। तेणु 29 मार्च परे अर्थात एप्रिल मासरे आपणको आपणकर पाठ पढ़ा को नहीं जहाँ भी किसी बड़ बड़ डिसीजन सब नबार अछि
ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଘରଟିକୁ ଶିକ୍ଷାର ଘର କହିବା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଭଲ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇନଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଯଥା କଥା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ ଆଉ ଏହାସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଅଯଥା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ିକରି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେ କେବେ କେବେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ କେବେ କେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଗୋ ଏହିସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାସ୍ କରି ଦେଖାଦେଉଛି। 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହୋଇକରି ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ରୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଯିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ କିଛି ଯଦି କହିଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଶନି ଅଢ଼େୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଶନି ନିଜ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ରହିଥିଲା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ରହିଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଖରାପ କରୁଥିଲେ ଶନି, ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି କରଜ ଲାଗି ରହିଥିଲା, କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫସିକରି ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ, ତ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଯଦି ଫସିକି ରହିଥିଲେ, ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ତ ସେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ଭଲରେ ଯିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବତାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଘରକୁ ଭାଗ୍ୟର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ରାହୁ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନବମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି।
ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭର ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଲାଭ ଦେବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବାଧା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ରାହୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ। ସେହି ସବୁରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସପ୍ତମ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବି ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ପଇସା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେହି ସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ହେଉଛି ଦଶମ ଘର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପଜିଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ MNC କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜବ୍କୁ, ତ ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି କାମକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହୁଛି ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରି ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଘରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା
ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।